اکتوبر کو کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مقدسہ مریم کی ولادت کی عید مناتی ہے۔ مقدسہ مریم کی پیدائش کی عید کلیسیا کی قدیم عیدوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عید 5ویں صدی میں بزاتا کے مقام پر تعمیر شدہ مقدسہ عین کے باسیلیکا کے ساتھ منسلک ہے۔ 6 صدی میں یہ عید مشرقی کلیسیا میں اور اس کے بعد پوپ سرجس اول کے ذریعے سے روم کی کلیسیا میں متعارف کروائی گئی۔ مقدس الفونس لیگوری کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم اپنی پیدائش ہی سے عظیم مقدسہ ہے۔ اس کی روح سب سے خوبصورت تھی جسے خدا نے تخلیق کیا۔ خدا نے مقدسہ مریم کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس کی پیدائش اور زندگی کا مقصد نجات دہندہ کی ماں بننا ہی نہیں تھا، بلکہ یسوع کو جنم دینے کے وسیلے سے خدا اور انسان کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنا تھا اور اس عداوت کو ختم کرنا تھا جو آدم اور حوا کی نسل کے مابین صدیوں سے جاری تھی۔ اس کا ذکر ہمیں تکوین کی کتاب کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں ملتا ہے۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ مقدسہ مریم وہ ہستی ہے جس نے نجات دہندہ کو جنم دے کر شیطان کے سر کو کچلا۔ مقدسہ مریم کی پیدائش انسان اور خدا کے ملاپ کا الہی بھید ہے جو اس نے یسوع کو جنم دے کر پورا کیا۔ مقدسہ مریم کی پیدائش خدا کی لازوال محبت کا وہ عظیم مکاشفہ ہے جسے اس نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے ظاہر کیا، جو پوری انسانیت کی نجات کا موجب ٹھہرا۔ مقدسہ مریم سب زمانوں، قوموں اور امتوں کے لیے باعث فخر ہے۔ وہ ایسی بے داغ اور ہوشیار کمواری سمجھی جاتی ہے جس کی وفاداری قابل تقلید اور معصومیت قابل تعریف ہے۔ وہ خدا کی محبت کا عظیم مینار اور اس کی رحمت کا عظیم شاہکار ہے۔ وہ ہر زمانے کے لیے انمول ہے۔ اس نے خود ہی یہ پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھ، ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام قدوس ہے۔ مقدسہ مریم کی زندگی، کام اور کردار ہم سبوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کے موقع پر پاکستان میں مریم آباد کے مقام پر 3 روزہ عظیم و شان زیارت مقدسہ مریم کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں شرکت کرنے کے لیے زائرین لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ زائرین نہ صرف پاکستان کے طول و عرض سے بلکہ دیگر ممالک سے بھی جوک در جوک اس زیارت میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مقدسہ مریم سب کی سفارشیں سنتی ہے اور سب میں برکتیں بانٹتی ہے۔ مقدسہ مریم کا دیدار حاصل کر کے زائرین جسمانی شفا، روحانی تسکین، روشن مستقبل کی نوید اور خوشحال زندگی کی ضمانت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی کے جنم دن کا موقع اس کے لیے خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جنم دن کو منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ بائبل مقدس میں سالگرہ کو منانے کا سب سے پہلا حوالہ تکوین کی کتاب کے 40ویں باب کی 20ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں فرعون بادشاہ کی سالگرہ کی خوشیاں منانے کے لیے 3 دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم ان لوگوں کا جنم دن مناتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں،
जबकि कलीसिया उन अजीम हस्तियों का जन्मदिन मनाती है जो ईमानी लिहाज से हमारे लिए नमूना ठहरे हैं। मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन को मनाने का मकसद उसके अजीम किरदार को सराहना और नजात दहिंदा की पैदाइश के लिए उसका शुक्र अदा करना है। जब हम किसी का यौम विलादत मनाते हैं तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब हम मुकद्दसा मरियम का जन्मदिन मनाते हैं तो हम मुकद्दसा मरियम की शख्सियत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की बजाय खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, क्योंकि यीशु की पैदाइश के जरिए ही हमें इमैनुअल मिला और उसी की पैदाइश के जरिए ही मुकद्दसा मरियम नजात दहिंदा की मां बनी। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत बड़ी करिश्माती है। अपने बेटे के साथ साथ वो भी शिफा के काम में हिस्सादार है। अगर यीशु शिफा का मंबा है तो मुकद्दसा मरियम मादरे शिफा है। अबाई कलीसिया मुकद्दसा मरियम को नई हवा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसने इंसान का खोया हुआ मकाम उसे वापस दिलाया, यानी उस अजीम हस्ती की यादगार जिसने दुनिया की नजात के लिए उम्मीद का निशान और नजात का जरिया बनना कबूल किया। वो बेदाग हमल में ली गई, वो उम्र भर कंवारी रही, वो हमेशा खुदा की मर्जी पर अमल करती रही और हर वक्त खुदा की बढ़ाई करती है। खुदा के कलाम में मुकद्दसा मरियम की पैदाइश का जिक्र नहीं पाया जाता, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि वो पैदा ही नहीं हुई थी। कलाम अक़दस इस बात का शाहिद है कि मुकद्दसा मरियम किसी के ज़हन की इख्तरा या ख्याली तस्वीर नहीं, बल्कि ये एक अटल सच्चाई और एक ऐसी तारीखी हकीकत है जिसने जन्म लिया और वो नजात में हिस्सादार बनी। इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में मुनक्कश और मुनक्स है। लतूरिया कैलेंडर के मुताबिक कैथोलिक कलीसिया 3 अजीम हस्तियों का जन्मदिन मनाती है। इनमें सबसे पहले मुकद्दसा मरियम आती है, उसके बाद यूहन्ना इस्तबागी आते हैं, इसके साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। कलीसिया की रवायत के मुताबिक मुकद्दसा मरियम के वालिद का नाम योयाकीम और मां का नाम हन्ना था। योयाकीम जलील में रहता था और वो यहूदा के कबीले से था और दाऊद की नस्ल से था। मुकद्दसा हन्ना जलील के शहर नासरत की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों नासरत में रहायश पजीर हो गए। शादी के काफी अरसा के बाद जब खुदा ने हन्ना की गोद को हरा ना किया, उसे नरीना औलाद अता ना की, तो वो दोनों गमज़दा रहने लगे, क्योंकि बे औलादी को यहूदी मजहब में अच्छा नहीं समझा जाता था। बे औलाद होने की वजह से योयाकीम खुदा के हजूर में कुर्बानी भी नहीं गुजार सकता था। इन हालात के पेश नजर दोनों मियां बीवी ने खुदा के हजूर में औलाद के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। योयाकीम 40 दिन रात के लिए पहाड़ों और सहराओं में चला गया। वहां उसने खुदा की इबादत और रियाजत में वक्त गुजारा और औलाद के लिए दुआएं की। दूसरी तरफ हन्ना ने घर में रहकर बड़ी सरगर्मी के साथ खुदा के हजूर में दुआएं की और खुदा से ये वादा भी किया कि अगर खुदा उन्हें औलादे नरीना अता करेगा तो वो उसी की नजर कर देंगे। आखिरकार खुदा ने उन्हें खूबसूरत बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा।
मुकद्दसा मरियम जब 3 बरस की हुई तो उसे हैकल में नजर कर दिया गया और फरिश्ता के सलाम तक वो वहीं मुकीम रही। मेरे अजीजों, इब्रानियों के नाम खत 11वें बाब की 6ठी आयत में मरकूम है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। मुकद्दसा मरियम ईमान में बेमिसाल और बेहतरीन नमूना है, इसीलिए वो खुदा की पसंदीदा हो गई। ईमान से हौसला पाकर उसने अब्दी कलाम को अपने बतने अतहर में मुजस्सम होने दिया। उसने फरिश्ता के ईमान अफरोज पैगाम का जवाब देते हुए कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। वो हमेशा खुदा की मर्जी की जुस्तजू में कोशा और तकमील में सरगर्म रही। जिस तरह ईमान के सबब से हजरत इब्राहिम खुदा के हजूर अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी अपने बेटे यीशु को सलीबी कुर्बानी के लिए पेश कर देती है। अपने बेपाया ईमान की बदौलत वो खुदा की पसंदीदा बन गई और औरतों में मुबारक ठहराई गई। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत बेशुमार खूबियों का मुरक्का है। मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपनी तहरीरों में मुकद्दसा मरियम की किसी न किसी खूबी को नुमायां करके पेश किया है। अल्लामा पॉल अर्नेस्ट उसे पुरफजल कमवारी कहते हैं। यूसुफ मसीह याद उसे अफजलुन नसा बोलते हैं। फादर इमैनुअल आसी उसे कलमा की मुख्तार कहते हैं और फादर सदीक पदरस उसे तकद्दस की देवी कहते हैं। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत में पाई जाने वाली 4 खूबियों के बारे में जानें। सबसे पहली खूबी जो हम मुकद्दसा मरियम की शख्सियत में देखते हैं वो उसकी हलीमी और फरोतनी है। मुकद्दसा मरियम तमाम मुकद्दसीन में से पाक तरीन, तमाम आजिजों में सबसे ज्यादा आजिज, हलीम और फरोतन है। वो एक सादा लो देहाती लड़की है, लेकिन खुदा के फजल और मुकाशफा की वजह से वो बड़े गहरे भेदों से वाकफियत हासिल करती है। मुकद्दसा मरियम अपने तौसीफी गीत या तराने में अपने आप को पस्तहाल करके पेश करती है, जो खुदा से डरने वाली और गरीब है, जो खुदा पर मुकम्मल ईमान रखती है और हर बात में उसकी ताबे फरमान है। लूका की अंजील के पहले बाब की 26 से 38 आयात में जहां हम फरिश्ते का पैगाम सुनते हैं, वहां मुकद्दसा मरियम अपने मिशन को बड़ी हलीमी से कबूल करती है और जवाबन कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। कलमा की मां बनने के बाद उसमें तकब्बर नहीं आया, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने और इलाही नस्बुल ऐन की तकमील के लिए उसने हमेशा हलीमी और फरोतनी के साथ जिंदगी बसर की। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत में पाई जाने वाली दूसरी खूबी उसकी फैसला साजी है, जिसके साथ खुदा ने उसे मुज़य्यन कर रखा था। खुदा की मां बनने का फैसला मुकद्दसा मरियम ने बड़े पेचीदा हालात में किया था। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो फिर दमे आखिर तक उसने इस फैसला को निभाया। हमारे अक्सर फैसले हमारे वालदैन या अजीज़ो कारब की वजह से किए जाते हैं, जबकि मुकद्दसा मरियम अज खुद ये फैसला करती है और उस पर कायम रहती है। उसने ये फैसला आज़ाद मर्जी से किया। हम भी मुकद्दसा मरियम से कुव्वते फैसला के लिए सिफारिश मांगें। हम भी मुकद्दसा मरियम से ईमान की दौलत चाहें। हम भी मुकद्दसा मरियम से फरोतन रहने का दर्स सीखें। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत की तीसरी खूबी यह है कि वो फिक्रमंदी से भरपूर थी। ईद फिसा के मौका पर 12 बरस की उम्र में जब यीशु को वो यरूशलेम लेकर जाते हैं और वापसी पर खुदावंद यीशु मसीह काफले से बिछड़कर पीछे रह जाता है। जब मुकद्दसा मरियम को पता चला तो वो वली यूसुफ को साथ लेकर
سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں قافلے میں ڈھونڈتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یروشلم تک جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بیٹے یسوع کو پا لیتے ہیں۔ جس طرح مقدسہ مریم اپنے بیٹے یسوع کی فکر کرتی تھی اسی طرح وہ ہماری بھی فکر کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کا مختلف مقامات پر ظاہر ہونا ہم سبوں کے لیے اس کا جذبہ احساس اور فکر مندی کا واضح ثبوت ہے۔ لردس کا مقام ہو یا فاطمہ کا مقام، میجگوریا ہو یا ولنکنی، اس کا ظہور ہمیشہ مومنین کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت رہا ہے۔ مقدسہ مریم کی شخصیت کی چوتھی خوبی اس کی وفاداری اور تابعداری ہے۔ مقدسہ مریم کی شخصیت ہم سبوں کے لیے، بالخصوص نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ مقدسہ مریم نے ایک بار جب زبان سے ہاں کہہ دی تو اس نے ہر قیمت پر اسے نبھانے کی کوشش کی۔ ہمارے خاندانوں میں اور معاشرے میں تابعداری کا معیار مسلسل گرتا جا رہا ہے۔ لوگ وفاداری میں اتنے مضبوط نہیں رہتے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ جوڑا بے اولادی کی آزمائش میں ہے تو اسے مقدسہ الزبات، سارا اور حنا کی طرح وفاداری میں قائم رہنا چاہیے۔ انہیں مقدسہ مریم جیسی لگن، فرما برداری اور قبولیت کو اپنا کر کلمہ کی گواہی اور بشارت دینی چاہیے۔ مقدسہ مریم کے جنم دن کے موقع پر اس کی مثالی زندگی، بھرپور ایمان اور مکمل تابعداری کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اپنی زندگی کو مقدسہ مریم کے نقش قدم پر ڈالتے ہوئے خدا سے دعا کریں کہ ہماری زندگی بھی مقدسہ مریم کی طرح خدا کی بڑائی میں اور اس کی ستائش اور خدمت میں گزرے۔ مقدسہ مریم کی سفارش سے دعا مانگے کہ اپنے جنم دن کے موقع پر وہ بے اولادوں کو اولاد بخشے، کمزوروں کو مضبوطی بخشے، پست حالوں کو سرفرازی اور بلندی بخشے، خاندانی زندگی کے مسائل میں گرے ہوئے لوگوں کو بحالی بخشے، بے روزگاروں کو روزگار بخشے اور بدحالوں کو خوشحالی بخشے۔ خاص طور پر کیتھولک ایمان میں کمزور لوگوں کو مقدسہ مریم جیسا عزم عظیم اور مضبوط ایمان نصیب ہو تاکہ ان کی زندگیاں بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک بیش قیمت نمونہ بن جائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو مقدسہ مریم کے جنم دن کی عید بہت بہت مبارک ہو۔